ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है प्राइम टाइम दे विच। अज असीं थर्मल प्लांटां दी ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर की कुछ इस समय हालात ने। इस सैगमेंट दे विच असीं गल तलवंडी साबो दी करांगे। तलवंडी साबो दे विच क्योंकि थर्मल पावर प्लांट जिहड़ा है उसदियां 3 दे विचों 2 यूनिटां बंद होण दी जानकारी सामने आ रही सी। साडे सहयोगी बलदेव शर्मा तलवंडी साबो तो साडे नाल होणगे थर्मल प्लांट तो, ते इस दे नाल ही मनोज राठी साडे नाल जुड़ रहे ने, साडे सहयोगी राजपुरा थर्मल प्लांट तो, रोपड़ तो अवतार कंबोज ने, ते बठिंडा तो साडे सहयोगी साडे नाल जुड़े हुए ने सूरजबान, ते साडे नाल गुरसेवक सिंह जी भी लगातार जुड़े हुए ने, उन्हां दे नाल भी गलबात जारी है। सैगमेंट की शुरुआत करते हैं। सब तो पहले तुहानूं लैके चलदे हां, गल होवेगी तलवंडी साबो दी। बलदेव, जेकर मेरी तुहाडे तक आवाज़ पहुंच रही है तो दसो तलवंडी साबो दे विच मौजूदा स्थिति की है? ठीक है बलदेव, तुहाडी आवाज़ साडे तक नहीं पहुंच रही। मैं कोशिश करांगा कि दोबारा तुहाडे नाल गलबात कर सकां, ते इस विचाले मैं कोशिश करदा कि बठिंडा तो अपडेट ले लईए। बठिंडा तो सूरजपान साडे नाल ने। बठिंडा दे विच जिहड़ा गुरु नानक देव थर्मल प्लांट सी उसनूं तां बंद कर दिता गया, ते लहरा मुहब्बत है इस समय की कुछ अपडेट है वो बठिंडा तो असीं लवांगे। सूरज, ओवर टू यू, दसो की कुछ स्थिति है इस समय? देखो जो स्थिति की गल की जाए तो बठिंडा दे विच भी लाइट है जी वो कदे आती है कदे नहीं आती, तां करके लोग ने जिहड़े परेशान ने। जो गल की जाए तो तलवंडी जी जी सूरज, तुहाडी आवाज़ आ रही है, कंप्लीट करो तुसीं। बिल्कुल जो गल की जाए तलवंडी साबो के जो निजी कंपनी में थर्मल प्लांट लग्या हुआ उसके 2 यूनिट जोड़े बंद ने, तां करके किते ना किते जाके जो बठिंडा के लाइट घट का कारण है जोड़ा वो भी किते मन्निया जा रहा है। पर दूसरे पासे जो पहले ही सरकारी थर्मल प्लांट सीगा बठिंडा का वो बंद हो चुके हैं, तां करके जो दूसरे सरकारी थर्मल प्लांट ने सारे के सारे फुल लोड से चल रहे हैं, तां करके लोगों दी दिक्कतां इसे करके 2-4 लोगों को होना पे। जिस तरह गुरसेवक दस रही थी कि निजी कंपनियां बेलुगाम ने, निजी कंपनियों नाल जिहड़े एग्रीमेंट किए हुए हैं किते ना किते जाके उन्होंने प्लांट बंद ने, उन्होंने जवाबदेही नहीं है, तां करके तलवंडी साबो निजी कंपनी का जिहड़ा थर्मल प्लांट लग्या होया है उसके 2 यूनिट बंद ने, सिर्फ 1 यूनिट है जिहड़ा वर्किंग दे विच है, तां करके किते ना किते जाके परेशानी है जी आने वाले दिनों के होर ही बढ़ सकती है। हालांकि अज बारिश हुई है, बारिश तो बाद मौसम थोड़ा जरूर फर्क पिया है, पर फिर भी आने वाले दिनों के जे ज़्यादा बारिश नहीं होंगी तो लोगों दी मुश्किलां होर भी बढ़ सकदियां ने। बिल्कुल, तो दिक्कत बढ़ सकती है। जिस तरीके नाल तलवंडी साबो का जिक्र हो रहा, असीं कोशिश कर रहे हैं कि तलवंडी साबो दे विच मौजूदा स्थिति की है, उत्थे दा जिहड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके वालों की कुछ किया जा रहा है। बलदेव नाल मैं गल करने की कोशिश करांगा, पर एक बार फिर तो राजपुरा का रुख कर लेने। राजपुरा तो मनोज राठी साडे नाल ने। मनोज, की कुछ इत्थे दे थर्मल प्लांट के लोगों का कहना, जिहड़े नुमाइंदे ने उन्हां दा कहना, की कुछ तुहाडे कोल होर जानकारी? ये पूरी समर्था नाल चल रहा है, एक तरीके नाल राहत तां जरूर है पंजाब वासियों के लिए। बेशक ये प्राइवेट है, समझौतिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के बहुत सारे सवाल ने, पर एक राहत तां है कि 1400 मैगावाट की समर्था है, वड्डा प्लांट है, तो उसदे विचों 1300 की प्रोडक्शन हो रही है। देखो गौरव, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਯੂਨਿਟ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, 700 + 700 ਕਰੀਬ 1300 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ PSPCL ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ खड़ के कोशिश की है तुहानूं दिखाण दी कि इत्थे दा की हाल है, इत्थे दी वर्किंग की है। इत्थे जिहड़े 2 यूनिट इन्होंने दस्से कि दोनों यूनिट वर्किंग प्रॉपरली है। हुण सवाल इहदे विच कई ने गौरव के आखिर पंजाब विच जिहड़ा बिजली दा संकट है, जिहड़े लोग त्राही कर रहे ने, वो क्यों कर रहे ने, सवाल क्यों आखिर इस तरह की सिचुएशन आई क्यों? क्योंकि हुण जिहड़े थर्मल प्लांट्स ने जिहड़े लगातार एक चल रहे हैं, लेकिन पीक टाइम जिहड़ा हुंदा है, हुण गर्मियां दा सीजन है, लेकिन इस टाइम जिहड़ी सिचुएशन है, लोग सड़कां ते ने, लोग हाईवे जाम कर रहे हैं, लोग
ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 8-8 10-10 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਲ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮਹਿਲਾ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੌਰਵ ਕਿ ਬਈ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਖਿਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਪੇਅਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਗੌਰਵ ਇਹ ਗੱਲ 700 + 700 ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ 1300 ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚਿਮਨੀਆਂ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1350 ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੌਰਵ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਗੌਰਵ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 3 ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉੱਥੇ, 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਕਰੀਬ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 2/3 ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਚਲ ਮੈਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੜਾਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਹੈ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦੂਗਾ। ਗੌਰਵ ਬਲਦੇਵ, ਜਿਹੜਾ 8 ਮਾਰਚ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਵਾਲਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 2 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, 2 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਵਤਾਰ, ਰੋਪੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਡੇਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋਪੜ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 80% ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 100% ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰੋਂ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 840 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚਲੋ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਆ ਜੇ ਫੁੱਲ ਲੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ, ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਸ਼ੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਰ ਰੋਕੇ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਚੱਲਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਇਆ ਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੱਲ ਫੇਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਟ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਕੀ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਊ, ਕੀ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਊ, ਕੀ ਘੰਟੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਸਰਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪੀਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਥਰਮਲ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਫਾਲਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇਵੋ, 5 ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇਵੋ ਜਾਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇਵੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ।